हेलो विद्यार्थी मित्रों, एक नोंधी नामा पद्धति में आज आपणे लास्ट लेक्चर लेशुं जेमां हजी एक डिफरंट सम बाकी है ये पूर्ण करशुं अने पछी डाउट सेशन लेशुं। दाखला नंबर 17 लईए छीए। श्री कविराज पोताना हिसाबो एक नोंधी नामा पद्धति राखता हता। तेमणे 1/4/2009 रोज 50,000 पोताना काढी अने 10,000 मित्रनी मित्र पासेथी लोन लईने धंधो खरीद्यो। हवे दर वखते आपणे शुं करता हता, त्यार सुधी जेटला सम कर्या छे एमां धंधो चालू होय एटले के शरूनुं स्थितिदर्शक पत्रक आपणे बनावता हता। बधानी शरूनी बाकीओ आपेली होती हती। अहींया नवो ज धंधो खरीदे छे एटले आगळथी कांई बाकीओ छे नहीं। ए 50,000 मूडी लाव्या छे अने 10,000 मित्र पासेथी लोन लाव्या छे। एम 60,000 रुपया लावीने धंधो खरीद्यो छे के नवो धंधो चालू कर्यो छे। एटले आगळ शरूनी बाकीओ कांई छे नहीं। पछी आ 60,000 रुपया लाव्या एमां कीधुं छे धंधानी खरीद किंमत पेटे एने जेनी पासेथी धंधो खरीद्यो छे ए खरीद किंमत तरीके एमने 12,500 पागड़ीना, 7,500 फर्निचरना अने 35,000 मालना स्टॉकना चूकव्या छे अने 5,000 पोतानी पासे चालू मूडी तरीके राख्या छे। आम टोटल 12,500 ने 7,500 एटले 20,000 ने 35,000 55,000 एमने खर्च्या छे। जे स्टार्टिंग में 50,000 पोताना घरेथी मूडी लाव्या अने 10,000 मित्र पासेथी लाव्या। आम 60,000 लाव्या तो एमांथी 55,000 खर्ची नाख्या। 5,000 एमनी पासे चालू मूडी तरीके एमने राख्या छे। बराबर। हवे ई चालू मूडी पैकी एमने 4,000 बैंक में भर्या। पहले तो रकम समझवानी होय। पहले 5,000 मूडी तरीके राख्या हाथ उपर रोकड़ अने एमांथी एमने 4,000 बैंक में भर्या छे। वर्ष दरमियान 2,30,000 तेमणे वेचाण कर्युं, जे पैकी 1,88,000 बैंक में भर्या। वर्ष दरमियान रोकड़ तथा बैंक में चूकवणी। आ दाखलो लेवानो पर्पज ए छे के रोकड़ अने बैंकना व्यवहारो आप्या छे। बराबर। पण एटले के बनेनी बाकीओ अलग आपी छे। तमने स्टार्टिंग में 5,000 मूडी तरीके राख्या तो रोकड़ ने एमांथी 4,000 बैंक में भर्या एम कीधुं छे। पण केटला चेकथी चूकव्या केटला रोकड़ेथी चूकव्या एम कोई स्पष्टता नथी। एम कीधुं छे वर्ष दरमियान रोकड़ अने बेंकमांथी तेओए नीचेनी रकमो चूकवी छे। खरीदी 1,56,000, पगार 5,000, मजूरी 16,400, वेपार खर्च 1,160, परचूरण खर्चा 6,040, इन्कम टेक्स 2,000, उपाड़ 27,360, सामान्य खर्चा 720, करवेरा 5,200। आम अहींया टोटल करीए तो आपणे 2,19,880 रुपया एमने रोकड़ तथा बैंक मांथी चूकव्या छे। केटला रोकड़ा ने केटला बैंक चेकथी चूकव्या एवी कोई स्पष्टता नथी। वर्षना आखरे तेमना मालनो स्टॉक 37,500 हतो। तेमनुं देवुं 13,500 हतुं। तेमनुं लेणुं 15,000 हतुं। बैंक में सिलक 5500 हती एटले आखरनी बैंक सिलक आपी दीधी छे। लेणी हुंडी अने देवी हुंडीनी आखर बाकीओ अनुक्रमे 1,500 अने 1,200 हती। एटले हुंडीओ छे शरूनी बाकी तो आपणी पासे लेणदार, देवादार, लेणी हुंडी, देवी हुंडी चारेयनी नहीं होय। कारण के अत्यार सुधी जेटला दाखला कर्या एमां शरूनी बाकीओ होती थी। कारण के धंधो चालू होतो तो आमने नवो ज धंधो कविराजे खरीद्यो छे एटले शरूनी बाकीओ नहीं होय पण आखरनी बाकी छे। मित्रनी लोन पर 6% व्याज आपवानुं छे अने 1,000 गालखाद अनामतनी जोगवाई करो तथा फर्निचर पर 5% लेखे घसारो मांडीवाळो एटले के हवाला आप्या छे। आपणे खूटी विगतना खाता बंद कर्या पछी हवालाओनी एंट्री करशुं अने तैयार करो रोकड़ खातुं, बैंक खातुं अलग बनाववानुं कीधुं ज छे अने आपणे ऑलरेडी बाकी तरीके बैंक सिलक आपी छे, रोकड़ सिलक नथी आपी। बराबर। एटले आपणे खबर पड़ी गई कि व्यवहार रोकड़ अने बेंकमांथी अलग थाय छे एटले बंने खाता अलग बनशे। पछी वेपार नफा नुकसान खातुं अने पाकું સરવૈયું बनावो। करिए स्टार्ट। तो कि आपणे पहले शुं करीए छीए, एक नोंधीना दरेक समनो दाखलानो स्टेप फिक्स छे। खूटती विगतना खाता बनावो, शरूनी बाकीओ नोंधो, वर्ष दरमियानना व्यवहारो करो, त्यारबाद खूटती विगतना खाता बंद करो अने छेल्ले આપણે હવાલાની અસર આપ્યા પછી વાર્ષિક હિસાબોનું ટોટલ કરવાનું હોય। બરાબર। તો તમને ખૂટતી વિગતના કયા ખાતા બનાવવા પડશે, તો કે લેણી હુંડી દેવાદારનું ખાતું, દેવી હુંડી અને લેણદારનું ખાતું। શા માટે શરૂની બાકી નથી પણ વર્ષ દરમિયાન આખરની બાકીઓ છે એટલે જે વ્યવહાર થયો હશે એ વર્ષ દરમિયાન થયો હશે એના આધારે આપણે બાકી બીજું શોધી શકીએ। એટલા માટે યાદ રાખીએ આ દાખલાનો મહત્વનો ટોપિક રોકડ ખાતું અને બેંક ખાતું અલગ બનાવવાનું છે। आ दाखलो लेवानो पर्पज ज आ छे कि आ बे खाता आपणे अलग बनाववाना छे ने कई रीते बनशे। त्यारबाद वेपार नफा नुकसान खातुं अने पाकું સરવૈયું बनावशुं। बराबर। हवे स्टार्ट करीए। पहेलुं शुं कीधुं तुं, नवो ज धंधो, अत्यार सुधी आवो दाखलो नथी आव्यो। बराबर।
કવિરાજ પોતાના હિસાબો એક નોંધી પદ્ધતિથી રાખતા હતા. તેમણે 1/4/2009ના રોજ 50,000 પોતાના કાઢી અને 10,000 મિત્ર પાસે લોન લઈને ધંધો ખરીદ્યો. પહેલે મૂડી તરીકે રૂપિયા લાવ્યા, એટલે આપણે નોંધ શું કરી, 50,000 પોતાના કાઢી એટલે ઘરેથી રૂપિયા લાવ્યા અને 10,000 મિત્ર લેખક પાસેથી લોન લાવ્યા. તો આપણે નોંધ શું કરી, રોકડ આવે એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર, તે મૂડી ખાતે જમા 50,000 અને તે મિત્ર લેખકની લોન ખાતે જમા. બરાબર, રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ મૂડી ખાતે 50,000 અને મિત્ર લેખકની લોન ખાતે 10,000. આ બંનેની બીજી એન્ટ્રી મૂડી ખાતે ક્યાં લખાય, પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ મૂડી 50,000 અંદરની કોલમમાં શરૂની મૂડી છે એટલે, અને લેખકની લોન આપણું મિત્રની લોન એટલે આપણું દેવું છે એટલે એ પણ પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ દેવા તરીકે બતાવશું. મિત્ર લેખકની લોન યાદ રાખીએ. આ પહેલો દાખલો એવો છે જેમાં તમને શરૂનું સ્થિતિદર્શક પત્રક નથી બનાવવાનું, કારણ કે અત્યાર સુધી ધંધો હતો જ નહીં, નવો ખરીદ્યો છે કવિરાજે, બરાબર, એટલા માટે. પછી આ 50,000 મૂડી તરીકે લાવ્યા પોતાના ઘરેથી અને 10,000 મિત્ર પાસેથી લોન લીધી. આમ 60,000 રૂપિયા લાવીને એને શું કર્યું હશે, ધંધા માટે સ્ટોકને બધું લીધું હશે, ફર્નિચરને, મિલકત અને માલ વગર તો ધંધો થાય નહીં. તો એમને નવો ધંધો નથી સ્ટાર્ટ કર્યો, બીજાનો ધંધો ખરીદ્યો છે. એટલે ખરીદ કિંમત પેટે એમને 12,500 પાઘડીના ચૂકવ્યા, 7,500 ફર્નિચરના ચૂકવ્યા અને 35,000 માલના સ્ટોકના ચૂકવ્યા. આ ત્રણેયની એન્ટ્રી કરી દઈએ તો 12,500 એમને પાઘડીના ચૂકવ્યા. જેટલી ચૂકવણી થઈ એટલે રોકડ ખાતાની જમા બાજુ. હવે તમને એમ થાય કે રોકડમાંથી ચૂકવ્યા કે ચેકથી ચૂકવ્યા એવી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી, તો મેમ રોકડ ખાતે જમા કેમ થાય? પણ એને પછી આપણે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે દિવસે પછી આટલું લાવીને પછી એમને 4,000 રૂપિયા બેંકમાં ભર્યા છે, એટલે એ પહેલાં બેંકનું ખાતું હશે નહીં. એટલે આપણે રોકડમાંથી જમા કરીએ છીએ. પાઘડીના ગયા એટલે પાઘડી ખાતે 12,500, 7,500નું ફર્નિચર ખરીદ્યું એટલે ફર્નિચર રોકડ ખાતાની જમા બાજુ, વિગતમાં ફર્નિચર ખાતે, અને 35,000 સ્ટોકના ચૂકવ્યા એટલે 35,000 સ્ટોક ખાતે. હવે આ શરૂનો સ્ટોક થાય, કારણ કે નવો ધંધો ખરીદીને એના ધંધામાં તો એ શરૂમાં આટલા લાવ્યા, એટલે આ ત્રણેયની બીજી એન્ટ્રી. પાઘડી 12,500ની એન્ટ્રી ક્યાં આવે, પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા સાઈડ પાઘડી, ડાયરેક્ટ બારની કોલમમાં લખશું 12,500. ફર્નિચરના 7,500 ચૂકવ્યા એટલે આપણે લખશું ફર્નિચર પણ ક્યાં આવે, પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ, પણ શરૂની બાકી હોય, શરૂમાં લાવ્યા છે એટલે ક્યાં લખશું, અંદરની કોલમમાં, કારણ કે ઘસારાનો હવાલો છે, આપણે રકમ વાંચ્યા પછી ખ્યાલ છે. અને સ્ટોકના શરૂનો સ્ટોક આપણે 35,000નો એમને સ્ટોકના ચૂકવ્યા છે, એટલે શરૂમાં ધંધો ચાલુ થતાં શરૂનો સ્ટોક આવ્યો એટલે લખશું વેપાર ખાતામાં શરૂના સ્ટોક 35,000 વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ. બરાબર, ત્યારબાદ કીધું છે કે દેટ મીન્સ અહીંયા એ લાવ્યા કેટલા રોકડ, 50,000 પોતાના ઘરેથી અને 10,000 મિત્રની લોન, આમ 60,000 લાવ્યા. એમાંથી પાઘડીના 12,500, ફર્નિચરના 7,500 અને સ્ટોકના 35,000. આમ 20 ને 30 50 ને 55,000 ખર્ચી નાખ્યા. 60માંથી 55 ખર્ચી નાખ્યા. દેટ મીન્સ 5,000 પોતાના હાથ ઉપર રોકડ છે અને 5,000 ચાલુ મૂડી તરીકે રાખ્યા. હવે આ કંઈ આર્થિક વ્યવહાર નથી, 5,000 પોતાના પાસે રાખ્યા એમ કીધું છે, તો એ આર્થિક વ્યવહાર છે નહીં, તો એનો નોંધ નહીં થાય. આ 5,000 પોતાના હાથ ઉપર રાખ્યા, જે પૈકી એને 4,000 બેંકમાં ભર્યા, તો એની નોંધ થશે. 4,000 રૂપિયા બેંકમાં ભરીએ તો નોંધ શું થાય, જમા ખર્ચી વ્યવહાર. રોકડ બેંકમાં ભરીએ તો બેંકમાં રૂપિયા આવે એટલે બેંક ખાતે ઉધાર, વિગતમાં લખશું રોકડ ખાતે. બેંકમાં રૂપિયા આવે એટલે બેંક ખાતે ઉધાર, અને રોકડા ગયા એટલે રોકડ ખાતાની જમા બાજુ, બેંક ખાતે જમા ખર્ચી વ્યવહાર 4,000 રૂપિયા. ક્લિયર? ત્યારબાદ આપણે કીધું છે 4,000 બેંકમાં ભર્યા. પછી વર્ષ દરમિયાન એ લોકોએ એમને 2,30,000નું વેચાણ કર્યું છે. વર્ષ દરમિયાન એમને વેચાણ કર્યું 2,30,000નું, એમાંથી 1,88,000 એમને બેંકમાં ભર્યા. બરાબર, તો આપણે નોંધ કરી દઈએ 2,30,000ના વેચાણની. 2,30,000નું વેચાણ કરે એટલે રૂપિયા મળે, કારણ કે
2 લાખ, હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે મેમ 2,30,000 કુલ વેચાણ છે, એમાં રોકડ અને ઉધાર કેટલું? તો અહીંયા રોકડ વેચાણની જ વાત છે, કારણ કે 2,30,000નું કુલ વેચાણ કર્યું છે, એમાંથી જ રૂપિયા એમને ભર્યા છે. દેટ મીન્સ એટલા રૂપિયા આવ્યા હશે. રૂપિયા આવે, રોકડ વેચાણ 2,30,000ની પહેલે નોંધ કરીએ તો રોકડ ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે જમા, અને વેચાણ ખાતે જમા આપણે કરીએ છીએ વેપાર ખાતાની જમા બાજુ. વેચાણ, રોકડ અને ઉધાર. રોકડ વેચાણ 2,30,000. હવે ઉધાર વેચાણ તો આવશે જ, કારણ કે શરૂમાં દેવાદારો નથી પણ આખરમાં છે, તો એ વેચ્યું ઉધાર વેચાણ કર્યું હોય તો જ દેવાદારો ઉદ્ભવે, બરાબર. એટલે 2,30,000નું રોકડ વેચાણની એન્ટ્રી કરી, વેચાણ ખાતે જમા અને રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ રૂપિયા આવ્યા. હવે આ 2,30,000નું વેચાણ કર્યું, જે પૈકી 1,88,000 રૂપિયા બેંકમાં ભર્યા. આટલા રૂપિયા આવ્યા, એમાંથી 1,88,000 બેંકમાં ભરીએ તો પાછો જમા ખર્ચી વ્યવહાર, રોકડ જાય અને બેંકમાં રૂપિયા, બેંક સિલક વધે. એટલે આપણે બેંક ખાતે ઉધાર કરશું. વિગતમાં રોકડ ખાતે 1,88,000 અને રોકડ ખાતાની જમા બાજુ બેંક ખાતે જમા ખર્ચી વ્યવહાર 1,88,000, બરાબર. 2 એન્ટ્રી આવી ગઈ, રોકડ બેંક ખાતામાં ઉધાર બાજુ અને રોકડ ખાતામાં જમા બાજુ, બરાબર. પછી કીધું છે સૌથી મહત્વનું, આ દાખલો લેવાનો પર્પઝ આ છે કે તમને એમ કીધું છે કે વર્ષ દરમિયાન રોકડ તથા બેંકમાંથી ચૂકવેલ રકમો નીચે મુજબ હતી. હવે રોકડ અને બેંકમાંથી ચૂકવી છે, પણ આમાંથી કયો ખર્ચો રોકડથી ચૂકવ્યો કે કયો ચેકથી ચૂકવ્યો એવી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. એટલે આપણે ન રોકડ ખાતામાં જમા સાઈડ ખર્ચ થયા છે એટલે રૂપિયા ચૂકવ્યા છે, એટલે કાં તો રોકડ ખાતે જમા આવે ને કાં તો બેંક ખાતામાં જમા બાજુ આવે, પણ કયો ખર્ચો ચેકથી ચૂકવ્યો છે એવી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. તો આપણે પહેલે આ દરેકની એક એન્ટ્રી કરશું, રોકડ કે બેંક ખાતે જમા કરશું નહીં. ખૂટતી રકમથી આપણે એ વિગત શોધી શકશું, કારણ કે બેંકની આખર બાકી આપી છે, બરાબર. એટલે આપણે કરશું દરેકની એક એન્ટ્રી, રોકડ અને બેંકમાં જમા સાઈડ એન્ટ્રી બાકી રાખીએ છીએ, અને આ જેટલા ખર્ચા ચૂકવ્યા છે એ આપણે ઉધાર એની વિગત જે હશે એ આપણે કરી દઈએ છીએ. ઓબ્વિયસ છે કે રોકડ બેંકમાંથી ચૂકવેલ રકમો એટલે કાં તો રોકડ ખાતામાં જમા સાઈડ આવશે ને કાં તો બેંક ખાતામાં જમા સાઈડ આવશે. એની ઉધાર એન્ટ્રી આ બધે વ્યવહારની એક હશે જે આપણે અત્યારે કરીએ છીએ, બરાબર. યાદ રાખીએ, એની બીજી એન્ટ્રી બાકી રહેશે. ખરીદી 1,56,000, રોકડ ખરીદીની નોંધ ક્યાં થાય? તો કે વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખરીદી, રોકડ 1,56,000 અંદરની કોલમમાં જ લખશું, કારણ કે ઉધાર ખરીદી હશે જ. એક નોંધીના કોઈ દાખલામાં ઉધાર ખરીદી કે ઉધાર વેચાણ ન હોય એવું ભાગ્યે જ હશે, કારણ કે આપણે લેણદાર દેવાદારના ખાતા ઓલરેડી બનાવતા જોઈએ છીએ, બરાબર. ત્યારબાદ કીધું છે પગાર 5,000. પગાર 5,000ની એક એન્ટ્રી ક્યાં આવે? નફા નુકસાન ખાતામાં પગાર 5,000. યાદ રાખીએ, આપણે ઉધાર એન્ટ્રી કરીએ છીએ. હવે ચેકથી ચૂકવ્યો હોય તો જમા સાઈડ બેંક ખાતે જમા આવે ને જો રોકડેથી ચૂકવ્યો હોય તો રોકડ ખાતે જમા આવે, પણ આપણે અત્યારે જાણતા નથી કે શેમાંથી ચૂકવ્યો છે. મજૂરી 16,400, એની એક એન્ટ્રી ક્યાં આવે? મજૂરીની વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ, સ્પેસ રાખજો, ઉધારની મજૂરી 16,400. ત્યારબાદ વેપાર ખર્ચ 11,60. વેપાર ખર્ચ છે એટલે વેપાર ખાતામાં ના આવે, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરતા હોય છે. વેપારને લગતો ખર્ચ, ખરીદી કે ઉત્પાદનને લગતો ખર્ચ હોય તો જ વેપાર ખાતામાં આવે, બાકી રોજબરોજના વેપારને લગતો ખર્ચ છે તો એ નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ 1160 વિગતમાં આવશે વેપાર ખર્ચ. ત્યારબાદ કીધું છે પરચુરણ ખર્ચા 6,040. પરચુરણ ખર્ચ પણ ક્યાં આવે? નફા નુકસાન ખાતામાં પરચુરણ ખર્ચા. પછી કીધું છે ઇન્કમ ટેક્સ 2,000. હવે મેઇન વિગત આ છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એ નથી ખબર હોતી. ઇન્કમ ટેક્સ એટલે જો કરવેરા ચૂકવ્યા, વેરા ચૂકવ્યા એમ કીધું હોય તો તમે કરશો નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ, પણ ઇન્કમ ટેક્સ એ વ્યક્તિની પોતાની પર્સનલ આવક ઉપર ચૂકવવો પડતો કરવેરો છે. એટલે આને કવિરાજે પોતાની પર્સનલ આવક ઉપર જે કરવેરો ચૂકવ્યો છે એ ઇન્કમ ટેક્સ છે.
એના ધંધાનો કરવેરો ચૂકવ્યો નથી, એ પોતાની પર્સનલ આવક ઉપર કરવેરો ચૂકવ્યો છે, એટલે આને ઇન્કમ ટેક્સને ઉપાડ કન્સિડર કરાય. તમને કરવેરો ચૂકવ્યો એમ કીધું તો એવું હોય તો તમે ઉપર લખી નાખજો. કરવેરા ચૂકવ્યા હોય ને કોઈ પણ વેરા તો નફા નુકસાન ખાતામાં આવે, પણ ઇન્કમ ટેક્સ ચૂકવ્યો તો એ ઉપાડ કન્સિડર થાય, કારણ કે ઇન્કમ ટેક્સ વ્યક્તિની પોતાની આવક ઉપર, પર્સનલ આવક ઉપર ચૂકવવો પડે. મૂડીમાંથી બાદ કરીએ ઉપાડ આપણે. ટોટલ છે 2000 રૂપિયા. યાદ રાખીએ ઇન્કમ ટેક્સ એ ઉપાડ છે. પછી બીજો ઉપાડ 27,360, એ પણ ક્યાં આવશે? અહીંયા જ 27,360 રોકડ ઉપાડ. સામાન્ય ખર્ચ કીધા છે 720. સામાન્ય ખર્ચ ક્યાં આવે? નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ 720 રૂપિયા. ત્યારબાદ કરવેરા કીધા છે 5200. કરવેરા આવે નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ કરવેરા. કરવેરા ધંધાને લગતા હશે એટલે ક્યાં આવે? નફા નુકસાનમાં ઉધાર બાજુ. જ્યારે ઇન્કમ ટેક્સ હોય એ પણ એક વેરો જ છે, પણ વ્યક્તિની પર્સનલ આવક ઉપર ચૂકવાય છે એટલે ઉપાડ તરીકે લખાય. ક્લિયર? આમ ટોટલ બધા જ ખર્ચ થઈને આપણે ચૂકવ્યા છે 2,19,880, પણ દરેકની એક એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે, બીજી કાં તો રોકડ ખાતામાં જમા અને કાં તો બેંક ખાતામાં જમા. એક એન્ટ્રી બાકી છે. બરાબર, આગળ વધીએ. વર્ષમાં આખરે માલનો સ્ટોક 37,500 હતો. આખરનો સ્ટોક 37,500. આખર બાકીઓ આપેલી છે. આખર બાકીઓની દરેકની એક નોંધ ક્યાં આવે? પાકા સરવૈયામાં. આખર સ્ટોક આવે મિલકત લેણા સાઈડ, ચાલુ મિલકતોમાં. આખર સ્ટોક 37,500. એની બીજી એન્ટ્રી, દરેકની 2 એન્ટ્રી ભૂલાય નહીં, ફક્ત આપણે ખર્ચા ચૂકવ્યા છે એની જ આપણી બીજી એન્ટ્રી બાકી છે. 37,500ની બીજી એન્ટ્રી આવે વેપાર ખાતામાં જમા બાજુ. આખર સ્ટોક 37,500. ત્યારબાદ કીધું છે તેમનું દેવું 13,500 હતું. આખરમાં દેવું એટલે લેણદારો કેટલા હતા આખરમાં? બાકી આગળ લઈ ગયા 13,500. આખરનું દેવું એટલે કે લેણદારોની આખરની બાકી આપેલી છે. લેણદારોની હંમેશા જમા બાકી હોય. બરાબર, એટલે લખાય ક્યાં? બાકી આગળ લઈ ગયા ઉધાર બાજુ. લેણદારોની આખરની બાકીની બીજી નોંધ પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ લેણદારો 13,500 અને લેણું 15,000 હતું. લેણું એટલે દેવાદારો. લખી નાખીએ દેવાદારોની એક બાકી પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ 15,000 અને બીજી એન્ટ્રી અંદરની કોલમમાં લખીએ છીએ બિકોઝ આપણે રકમ વાંચી ત્યારે આપણે ખ્યાલ છે કે ગાલખા અનામતનો હવાલો છે. 15,000ની બીજી એન્ટ્રી આવશે દેવાદાર ખાતામાં. બાકી આગળ લઈ ગયા. દેવાદારની હંમેશા ઉધાર બાકી હોય એટલે બાકી આગળ લઈ ગયા જમા સાઈડ આવે, બાકી આગળ લાવ્યા ઉધાર સાઈડ આવે. બરાબર, 15,000. ત્યારબાદ કીધું છે બેંકમાં સિલક 5,500 હતી. બેંક સિલક, આખરની બેંક સિલક આપી દીધી છે. બેંકમાં જમા સાઈડ લખશું, બાકી આગળ લઈ ગયા 5,500. બરાબર, અને બેંક સિલકની આખરની બાકીની બીજી એન્ટ્રી આવશે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા સાઈડ બેંક સિલક 5,500. ત્યારબાદ કીધું છે લેણી હુંડી અને દેવી હુંડીની આખર બાકીઓ 1,500 અને 1,200 હતી. અનુક્રમે 1,500 અને 1,200. દેટ મીન્સ લેણી હુંડીની બાકી છે 1,500. આપણે પાકા સરવૈયામાં છીએ એટલે લેણી હુંડીની બાકી લખી દઈએ. લેણી હુંડીની મિલકત લેણા સાઈડ 1,500 રૂપિયા અને બીજી એન્ટ્રી એમના ખાતામાં. બરાબર, લેણી હુંડીના ખાતામાં આખર બાકી, એની પર કઈ બાકી હોય? ઉધાર બાકી. એટલે બાકી આગળ લઈ ગયા કઈ સાઈડ લખાશે? જમા સાઈડ. લેણી હુંડી 1,500. દેવી હુંડીની બાકી કીધી છે 1,200 રૂપિયા. દેવી હુંડી આપણે અહીંયા જ ખાતું છે એટલે પહેલાં અહીંયા લખી દઈએ, પછી પાકા સરવૈયામાં બીજી એન્ટ્રી ભૂલાય નહીં. બાકી આગળ લઈ ગયા આવશે ઉધાર સાઈડ 1,200 રૂપિયા. બીજી એન્ટ્રી પાકા સરવૈયામાં
આખરની બાકીઓની દરેકની એક એન્ટ્રી પાકા સરવૈયામાં. દેવી હુંડી એટલે મૂડી દેવા સાહેબ 1200 રૂપિયા દેવી હુંડી. ત્યારબાદ કીધું છે હવાલાની વાત છે. એના પછી આપણે મિત્રની લોન પર 6% વ્યાજ આપવાનું છે. 1000 ગાલખાની જોગવાઈ કરવાની છે અને ફર્નિચર પર 5% ઘસારો. આ ત્રણે હવાલા છે. હવાલાની એન્ટ્રી ક્યારે થાય? આખર બાકીઓ નોંધ્યા પછી પહેલે ખૂટતી વિગતના ખાતા બંધ કરવા પછી જ આપણે શું કરવાનું છે? હવાલાની એન્ટ્રી. શા માટે? તો એનું રીઝન મેં તમને આગળ પણ કીધું છે કે દેવાદારને અહીંયા તો આખરની બાકી આપી દીધી છે, પણ ઘણા દાખલામાં આપણે ખૂટતી વિગત તરીકે આખરની બાકી જ શોધવાની હોય, તો એ શોધ્યા પછી જ આપણે ગાલખાદ અનામતની વ્યવહાર કરી શકીએ. એટલે હંમેશા હવાલાની એન્ટ્રી આપણે ખૂટતી વિગતના ખાતા બંધ કર્યા પછી કરી શકશું. હવે ખૂટતી વિગતના ખાતામાં લેણી હુંડીનું ખાતું બંધ કરીએ તો સ્ટાર્ટિંગમાં તો કોઈ ઓપનિંગ બેલેન્સ હતી જ નહીં, આપણે ખબર છે. તો આ વર્ષ દરમિયાન 1500 ક્યાંથી આવ્યા? તો કે વર્ષ દરમિયાન દેવાદાર પર લખેલી હુંડી હશે, એટલે આપણે લખશું ખૂટતી વિગત. અહીંયા શરૂની બાકી નહીં હોય આ દાખલા પૂરતી, કારણ કે નવો જ ધંધો શરૂ કર્યો છે, એટલે શરૂની બાકી કોઈની હતી નહીં. લેણી હુંડી, દેવી હુંડી, દેવાદાર ને લેણદાર કોઈની પણ. એટલે આપણે કર્યું જે 1500 આખરમાં, સ્ટાર્ટિંગમાં નથી તો આખરમાં ક્યાંથી આવી હોય? તો કે વર્ષ દરમિયાન આપણે દેવાદાર પર લખેલી હુંડી હશે, બરાબર. એની ક્રોસ એન્ટ્રી આવશે દેવાદાર ખાતામાં, જમા સાઈડ વિગતમાં આવશે લેણી હુંડી ખાતે. વર્ષ દરમિયાન લખેલી હુંડીઓની આમે તમે આમ નોંધ ઓલરેડી કરો છો. લેણી હુંડી ખાતે ઉધાર, તે દેવાદાર ખાતે જમા. અહીંયા લાવ્યા પછી હુંડીનું ખાતું બંધ કર્યા પછી જ દેવાદારનું ખાતું બંધ થાય. એટલે આપણે કરીએ ટોટલ 16500. આ 16500 શું હોય? તો કે શરૂની બાકી ન હોય આ દાખલામાં, કારણ કે આ દાખલામાં ધંધો જ નવો શરૂ કર્યો છે. તો ખૂટતી વિગત ઉધાર સાઈડ શું હોય? ઉધાર વેચાણ. જે ઘણા બધા દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ પછી આપણે ખ્યાલ જ છે કે ઓલરેડી દેવાદાર ખાતામાં ખૂટતી વિગત તરીકે મોસ્ટ ઓફ સંજોગોમાં ઉધાર વેચાણ હોઈ શકે. હા, ખાતા રકમ ઉપરથી ડિપેન્ડ કરે છે. ઘણીવાર શરૂની કે આખરની ના આપી હોય તો જનરલી આપણે એ શોધતા હોઈએ છીએ, પણ આટલા દાખલાની પ્રેક્ટિસ પછી આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ખૂટતી વિગત કઈ હોઈ શકે. આ દાખલામાં શરૂની બાકી ખૂટતી વિગત ના હોય. ઉધાર વેચાણ 16500ની બીજી એન્ટ્રી. ખૂટતી વિગત જે શોધો એની બીજી એન્ટ્રી ભૂલાય નહીં. 16500 ઉધાર વેચાણ, વેચાણમાં 16500. હવે રોકડ અને ઉધાર વેચાણ આવી ગયું અને વેચાણ પરત નથી તો ડાયરેક્ટ બહારની કોલમમાં લખી દઈએ છીએ ટોટલ 2,46,500. ત્યારબાદ દેવી હુંડીનું ખાતું બંધ કરીએ. સ્ટાર્ટિંગમાં કંઈ હતી નહીં દેવી હુંડી, આખરમાં 1200 છે તો ક્યાંથી આવી હોય? તો કે વર્ષ દરમિયાન આપણે લેણદારોએ લખેલી હુંડી આપણે સ્વીકારી હોય તો વર્ષ દરમિયાન હુંડી સ્વીકારી હોય તો શું નોંધાય? લેણદાર ખાતે ઉધાર, તે દેવી હુંડી ખાતે જમા. એટલે વિગતમાં લખશું લેણદાર ખાતે. 1200ની ક્રોસ એન્ટ્રી. લેણદાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ 1200 રૂપિયા. વિગતમાં લખશું દેવી હુંડી ખાતે. ખાતું બંધ કરીએ, લેણદારનું ખાતું બંધ કરીએ તો તેને 14700 રૂપિયા. શરૂમાં બેલેન્સ નહીં હોય તો જમા સાઈડ ખૂટતી વિગત 14700 શું હોઈ શકે? તો કે ઉધાર ખરીદી, બરાબર. શરૂની બાકી નથી તો જમા સાઈડ બીજી ખૂટતી વિગત તરીકે મેઇન રકમ શું આવી શકે? ઉધાર ખરીદી 14700. ખરીદીની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં આવે? વેપાર ખાતામાં. રોકડ ખરીદી લખાઈ ગઈ છે, ઉધાર ખરીદી લખી દઈએ 14700 અને ટોટલ બહારની કોલમમાં લખી દઈએ કારણ કે ખરીદ પરત નથી. 1,56,000 અને 14700 એટલે 1,70,700. ત્યારબાદ આપણે ખૂટતી વિગતના ખાતા તરીકે રોકડ અને બેંક ખાતું બંધ કરવાનું છે. હવે દાખલાનો મેઇન ટોપિક આ છે. તમને શરૂની બાકી તો બંનેમાં નહીં જોઈ, કારણ કે ધંધો હમણાં જ ખરીદ્યો છે અને ખરીદ્યા ત્યારે મૂડી લાવ્યા હતા ઘરેથી, એની એન્ટ્રી ઓલરેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે શોધવાનું છે શું વિગત? તો કે આપણે ટોટલ આ દાખલામાં કીધું છે કે ખર્ચા ચૂકવ્યા 2,19,880 બધાની. અહીંયા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ટ્રી નહીં થઈ શકે કારણ કે એમ નથી કીધું મજૂરી ચેકથી ચૂકવી, પગાર રોકડે ચૂકવ્યો, ખરીદી આ રીતે ચૂકવી, આવી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. તો આની કમ્બાઈન એન્ટ્રી આપણે કરી શકીએ. તો ટોટલ ખર્ચ કેટલો ચૂકવ્યો છે આપણે આ બધાનો? 2,19,880.
હવે ટોટલ આટલો ખર્ચ ચૂકવ્યો છે, એમાંથી ચેકથી કેટલો ચૂકવ્યો અને બેંકથી કેટલો ચૂકવ્યો કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે ડિફરન્સની રકમ કયામાં શોધી શકાય એમ છે. રોકડ ખાતામાં શરૂની બાકી તો નહીં હોય, પણ આખરમાં તો રોકડ બેંક સિલક બને હોય, બરાબર. તો અહીંયા બાકી આગળ લઈ ગયા આપ્યું નથી, રોકડ સિલક આપી નથી. નહીંતર આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક તરીકે જે ખૂટતી વિગત હોય, ચૂકવણી, બાકીની ચૂકવણી શું હોય? રોકડેથી ચૂકવેલા ખર્ચ હશે, બરાબર. પણ બેંક ખાતામાં આપણી પાસે છે આખરની બાકી. દેટ મીન્સ આટલા રૂપિયા બેંકમાં આવ્યા ને છેલ્લે આટલા બાકી છે, તો બાકીના ગયા હોય એ ક્યાં હોય? પરચુરણ ચૂકવણી, પરચુરણ ચૂકવણી, ખર્ચાઓ જે ચૂકવ્યા છે તમે એ અહીંયાથી શોધી શકાશે અને પછી આમાં આપણે ડિફરન્સની રકમ આપી શકશું, બરાબર. તો ટોટલ કરીએ. હવે મેઇન વિગત જ આ હતી કે આપણે કયું ખાતું પહેલે બંધ કરી શકશું. તો આપણે રોકડમાં આખરની બાકી નથી આપી અને એમાંથી કંઈક ચૂકવણી છે એ આપણે ખબર છે કે પરચુરણ ચૂકવણી છે. શા માટે ખબર છે? તો કે ઓલરેડી એમ કીધું છે એ બધા ખર્ચા 2,19,880 જેટલા ખર્ચા ચૂકવ્યા છે એ રોકડ અને બેંક બેમાંથી ચૂકવ્યા છે. એમ નથી કીધું ખાલી બેંકમાંથી ચૂકવ્યા છે. તો આપણે રોકડ ખાતું બંધ કરીને જે ડિફરન્સની રકમ બાકી આગળ લઈ ગયા હોત આપણે ખબર છે. પણ બે વિગત ખૂટતી હોય એવું તો દાખલોના એ ખાતું પહેલે બંધ ના કરાય. આપણે અહીંયા આખરની બાકી આપી દીધી છે એટલે પહેલે બેંક ખાતું બંધ કરશું. 1,88,000 પ્લસ 4,000 કરીએ એટલે આપણને મળશે 1,92,000. એમાંથી 5500 બાદ કરી દઈએ એટલે 1,86,500. આ છે ખૂટતી વિગત. અને આ ખૂટતી વિગત જમા સાઈડ આટલા રૂપિયા ગયા છે બેંકમાંથી, તો ક્યાં ગયા હોય? તો ઓલરેડી આપણે જે ખર્ચાઓ ચૂકવ્યા છે 2,19,880ના, એમાંથી આટલા આપણે બેંકમાંથી ચૂકવ્યા છે એ આપણે મળી ગયું, બરાબર. તો બાકીના કે શેમાંથી ચૂકવ્યા છે? આપણે રોકડેથી. પરચુરણ ચૂકવણીની અહીંયા બતાવું છું. ટોટલ 2,19,880 ચૂકવ્યા, એમાંથી બેંકમાંથી કેટલા ચૂકવ્યા? 1,86,500. તો બાકીના ટોટલ ચૂકવણી 2,19. દાખલાનો મહત્ત્વનો ટોપિક હાઇલાઇટ કરજો અહીંયા. દાખલાનો મહત્ત્વનો ટોપિક કે કેટલી ચૂકવણી રોકડમાંથી અને કેટલી બેંકમાંથી. તો કે બેંકમાંથી કેટલા ચૂકવ્યા એ મળી ગયા 1,86,500. તો બાકીના ક્યાંથી ચૂકવ્યા હોય? રોકડેથી. હવે તો આપણે ખાતું કેવી રીતે બંધ કરશું? તો કે પરચુરણ ચૂકવણી કેટલી? 2,19,880 ટોટલ ખર્ચ, એમાંથી 1,86,500 બેંકમાંથી. તો બાકીના બીજા બચ્યા 33,380 આપણે શેમાંથી ચૂકવ્યા હોય? રોકડેથી ચૂકવ્યા હશે. આમ ટોટલ આ બે થઈને આટલા રોકડે ચૂકવ્યા ને આટલા બેંકમાંથી ચૂકવ્યા. આમ ટોટલ આપણે બધા ખર્ચ જે આપણે રોકડ બેંકમાંથી ચૂકવ્યા એમ કીધું હતું દાખલામાં, એ અહીંયાથી ચૂકવ્યા હશે. રોકડ તથા બેંકમાંથી ચૂકવણી આ બધા 2,19,880 ત્યાંથી ચૂકવ્યા છે, બરાબર. દાખલાનો મહત્ત્વનો ટોપિક આ હતો. હવે આપણે બેંક ખાતાની ડિફરન્સ અને પછી રોકડ ખાતામાંથી કેટલી ચૂકવણી એ શોધી લીધા પછી આપણે ખાતું બંધ કરીએ તો આપણે શું મળી જાય? રોકડ સિલક, આખરની રોકડ સિલક. કારણ કે આખરની બેંક સિલક આપણે આપી દીધી હતી, આખરની રોકડ સિલક આપણે શોધવાની છે. ખૂટતી વિગત કમ્પલસરી આ જ હશે કારણ કે શરૂની બાકી તો ઓલરેડી હતી નહીં. એટલે ટોટલ કરી દઈએ. ઉધાર સાઈડનું ટોટલ આવે છે 2,90,000, એમાંથી બાદ કરી દઈએ. એટલે 96,20 જે આવ્યું ડિફરન્સની રકમ એ શું કહેવાય? તમારું આખરની બેંક રોકડ સિલક. આખરની રોકડ સિલકની બીજે ક્યાંક એન્ટ્રી હોય એ ભૂલાય નહીં. શોધેલી વિગતની ક્યાંક ને ક્યાંક એન્ટ્રી હોય એ ભૂલાય નહીં. હવે તમને એમ થશે મેમ આ 33,380ની બીજી એન્ટ્રી આપણે ન કરી તે, આ 1,86,500ની બીજી એન્ટ્રી ના કરી તે. ઓલરેડી આપણે એની 2,19,000 કુલ ખર્ચા ચૂકવ્યા. એની એક એન્ટ્રી જે ઉધાર એન્ટ્રી આવતી હતી એ આપણે જે તે ખાતામાં ખરીદી તરીકે, પગાર તરીકે, મજૂરી તરીકે કરી લીધેલી. અને જમા આપણે નથી કરી. શા માટે? કે આપણે ખબર નથી કે એ રોકડા ચૂકવ્યા કે બેંકથી ચૂકવ્યા, બરાબર. એટલે આ બંનેની ઓલરેડી એક એન્ટ્રી થઈ ગઈ હતી. હવે આ આખરની બાકી 96,20ની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં આવે? તો કે આખરની દરેક બાકીની એક એન્ટ્રી આવે રોકડ પાકા સરવૈયામાં લખશું રોકડ સિલક.
9620 9620 બરાબર। હવે ખોટી વિગતના બધા જ ખાતા બંધ કરી દીધા, લેણી ઊંડી, દેવાદાર, દેવી ઊંડી અને લેણદાર, ત્યારબાદ રોકડ અને બેંક ખાતું પણ આપણે બંધ કરી દીધું। હવે વેપાર નફા નુકસાનને પાકું સરવૈયાનો એન્ડ લેતા પહેલાં આપણી પાસે હવાલાની એન્ટ્રી બાકી છે એ કરી નહીં। મિત્રની લોન પર 6% વ્યાજ આપવાનું છે। મિત્ર લેખક પાસેથી લોન લાવ્યા હતા શરૂમાં જ 10,000ની, એના ઉપર 6% વ્યાજ આપવાનું છે, આપ્યું નથી, આપવાનું છે બરાબર। એટલે કે ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ છે, કેટલું? 10,000 ઉપર આપણે લોનનું વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી। એક તો ખર્ચ છે એટલે લોનનું વ્યાજ ક્યાં આવે? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ, મિત્રની લોનનું વ્યાજ। કેલ્ક્યુલેશન જવાબ જરૂરી ગણતરીના ભાગરૂપે બતાવો તો બી ભલે, ને અહીંયા સ્પેસ છે તો આપણે અહીંયા જ બતાવી દઈએ છીએ। 10,000ની લોન હતી, એના ઉપર 6% લેખે આખા વર્ષનું વ્યાજ, કારણ કે શરૂમાં જ લોન લીધી હતી। હવે તારીખ ખાસ ધ્યાનમાં લેવી, લોન ક્યારે લીધી હતી? તો આપણે 1/4 શરૂમાં જ 1/4ના આપણે 1/4/2009ના ધંધો શરૂ થયો એ દિવસે જ આપણે લોન લીધી હતી, એટલે આખા વર્ષનું વ્યાજ 10,000 ઉપર 6% લેખે 600 રૂપિયા। અને આની બીજી એન્ટ્રી તો કે ચૂકવવાનું છે, ચૂકવ્યું નથી તો પછી ચૂકવવાનું બાકી મિત્રની લોનનું વ્યાજ ક્યાં આવે? દેવા તરીકે પાકા સરવૈયામાં લખશું, ચૂકવવાનું બાકી મિત્રની લોનનું વ્યાજ। મિત્રનું નામ છે લેખક, મિત્ર લેખકની લોનનું વ્યાજ 600 રૂપિયા બરાબર। ત્યારબાદ બીજો હવાલો કીધો છે 1,000 ગાલખાદની જોગવાઈ કરવાની છે। ગાલખાદની જોગવાઈ ગાલખાદ અનામતની જોગવાઈ 1,000ની કરવાની છે। બે એન્ટ્રી ક્યાં આવે? તો કે દેવાદારમાંથી બાદ કરીને ગાલખાદ અનામત 1,000 બાદ કરીને બહારની કોલમમાં લખી દઈશું 14,000 અને 1,000 ગાલખાદ અનામતની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં આવશે? નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ। પણ નફા નુકસાન ખાતામાં આખું ફોર્મેટ ન લખતા આપણે ગાલખાદ અનામત ડાયરેક્ટ બહારની કોલમમાં લખીએ છીએ, કારણ કે આપણને ગાલખાદ કાચા સરવૈયાની કે હવાલાની કોઈ આપી નથી અને ગાલખાદ અનામત પણ આપણે આગળની કોઈ આપી નથી। ગાલખાદ અનામતની બે એન્ટ્રી થઈ ગઈ, એક અહીંયા અને બીજી દેવાદારમાંથી બાદ। ત્યારબાદ કીધું છે ફર્નિચર પર 5% ઘસારો માંડીવાળો। ફર્નિચરની બાકી ઓલરેડી આપણે અંદરની કોલમમાં લખી છે બરાબર। 7500 ઉપર 5% લેખે ઘસારો કરવાનો છે, 375 રૂપિયા ઘસારો, એટલે આપણે બાદ કરી દઈશું ઘસારો 375 અને બહારની કોલમમાં લખશું આપણે 7125 બરાબર। બીજી એન્ટ્રી ઘસારાની એક તો મિલકતમાંથી બાદ કરશું અને બીજી એન્ટ્રી કરશું આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ, ફર્નિચરનો ઘસારો 375 રૂપિયા। બધા જ હવાલાની એન્ટ્રી આવી ગઈ, એટલે હવે આપણે કરશું ખાતા બંધ। વાર્ષિક હિસાબોમાં પહેલે વેપાર ખાતું બંધ કરી દઈએ, એટલે કાચો નફો મળે આપણને। $2,84,000 માઇનસ 35,000 સર્વનો સ્ટોક, 71,700 ચોખ્ખી ખરીદી માઇનસ 16,400 મજૂરી, એટલે આપણને મળે છે 61,900। ડિફરન્સની રકમ જે શું ગણાય? કાચો નફો નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા। 61,900ની લઈ આવશું નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ। કાચો નફો 61,900 ખાતું બંધ કરી દઈએ। 61,900માંથી બધા જ ખર્ચા બાદ કરી દઈએ। એટલે આપણે મળે છે 41,805 રૂપિયા। એ આપણું શું ગણાય? ચોખ્ખો નફો 41,805 રૂપિયા। ચોખ્ખો નફો આપણે શું કરીએ છીએ? 41,805ની
બીજી એન્ટ્રી પાકા સરવૈયામાં મૂડીમાં એડ કરશું. ચોખ્ખો નફો હોય તો મૂડીમાં એડ કરીએ છીએ અને ચોખ્ખી ખોટ હોય તો બાદ કરીએ છીએ. 41,805 50,000માં એડ કરી દઈએ એટલે 91,805 થાય. એમાંથી બાદ કરી દઈએ 2,000 ઇન્કમ ટેક્સના અને 27,360 ઉપાડ. આમ ટોટલ આખરની મૂડી તમને મળશે 12ની કોલમમાં 62,445. કરી દઈએ પાકા સરવૈયાનું ટોટલ બંને સાઈડ આપણે સેમ મળી જવું જોઈએ. 62,445માં આપણે એડ કરીએ 23,500 અને 12,600 1800 એડ કરી દઈએ એટલે આપણને મળે છે 87,745. પાકા સરવૈયાનો સરવાળો 87,745 બરાબર. અને હવે આપણે મિલકત લેણા સાઈડનું ટોટલ કરી દઈએ. પાઘડી છે 12,500 પ્લસ 7,125 ફર્નિચર પ્લસ 9,620 પ્લસ 1,500 5500 37,500 અને 14,000 દીવાદારોના. આમ ટોટલ એ સાઈડનું ટોટલ પણ કેટલું 87,745 87,745 બરાબર. બંને સાઈડનું ટોટલ સેમ થઈ જવું જોઈએ. એટલે આ દાખલાનો મહત્ત્વનો ટૉપિક એક જ હતો જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. નવો ધંધો શરૂ કર્યો હોય તો કઈ રીતે કરવું, અને પછી ખર્ચા જો રોકડ અને બેંકમાંથી કમ્બાઈન આપ્યા હોય તો કોઈ પણ એકની શરૂની ને આખરની બંને આપી દીધી હશે એટલે ડિફરન્સની રકમ એક ખાતા ઉપરથી શોધવી, બાકીની ચૂકવણી બીજા ખાતામાંથી મળશે. એ રીતે આવો જ એક સમ છે જે શરૂમાં મૂડી લાવીને ધંધો શરૂ કર્યો એ તમને પ્રેક્ટિસ સમ તરીકે મળશે. અને આજે આપણે છેલ્લો લેક્ચર લીધો છે 1 નોંધીનો, એટલે કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો આપણે કાલે ડાઉટ સેશનની લઈ લેશું. થેન્ક યુ.